السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة في الله, pada malam hari ini insyaallah ya. المقدمة نعم. التي اعتدت عليها أرى أنه لا داعي لها لسببين. السبب الأول أنهم عرفوها كلهم، والسبب الثاني أنه لا داعي للمديح ولسنا بحاجة إليه. الحمد لله. تفضل. Ya, jadi di sini insyaallah kita akan mempelajari tentang al-iman yang keempat, yaitu al-iman bir-rusul. Al-iman bir-rusul pada kesempatan yang lalu, di pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang al-iman bi al-kutub, dan sekarang kita akan mempelajari al-iman bir-rusul dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal yang sudah ada bersama kami, bersama kita semua, hafizahullah taala. Kita persilakan kepada Syekh untuk menyampaikan pelajaran. Tafadhalu Syekhana. ندخل في المادة. طيب. أولا قبل ما أبدأ، الوقت الآن ضاق علينا، وقت المغرب يقترب أكثر، فالاقتراح الله يحفظك أن يكون الدرس يبدأ الساعة 4:30 إذا كان مناسبا لكم، 4:30 بتوقيتنا نحن إن كان مناسبا لكم. نعم. يعني في الساعة 4:30 في وقت المدينة شيخنا. الساعة 4:30 عصرا بتوقيتنا نحن في المدينة، إن كان مناسبا لكم نبدأ فيه. نعم. طيب لا بأس بذلك إن شاء الله. نخبر الإخوة بتعجيل الموعد ونبدأ في ذلك الموعد الجديد إن شاء الله تعالى. طيب أبدأ. هذا يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله الشيخ. في الأسبوع القادم. نعم. إن شاء الله. نعم. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن ييسر لكم جميعا الحج المبرور وزيارة المسجد النبوي كما سبحانه وتعالى معنا في جنات الفردوس الأعلى. ثم أقول أيها الإخوة، بقي من فضائل الإيمان بالقرآن فضيلة عظيمة، وهي أن الإنسان عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يعرف نعمة الله العظيمة عليه بهذا الكتاب، بإنزال هذا الكتاب. وقد اختص الله أمة الإسلام بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب القرآن العظيم، فوالله إنها نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ في القرآن دائما وما بكم من نعمة فمن الله، فتذكر أعظم شيء وهو نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نعم عظيمة لا تقدر بثمن، وأنت تقرأ القرآن تذكر هذا. وأيضا وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، تتذكر نعم الله عليك فتتواضع لله وتشكر الله على نعمه التي أعظمها نعمة الإسلام على الإطلاق، ونعمة القرآن ونعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه فائدة عظيمة جدا وفضيلة عظيمة. كم في القرآن من الآيات التي تدل على نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وغيرها من الآيات. فينبغي المؤمن أن يستشعر هذه النعمة العظيمة وهذا الفضل العظيم بهذه الثلاثة: نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. Syakarallahu lakum Syekhana. Di sini Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullah taala masih membahas tentang al-iman bil kutub yang kaitannya dengan keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Perlu kita sadari bersama bahwa pertama kali Syekh menyatakan membacakan doa kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita semua, orang tua kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Semoga semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus yang tertinggi. Dan juga semoga semuanya yang hadir di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji yang mabrur dan juga mengunjungi Al-Masjid An-Nabawi. Kemudian Syekh memasuki materi yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah", apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul mensyukuri nikmat tersebut, ya, yaitu 3 nikmat yang agung yang paling utama. Pertama adalah nikmat agama Islam, yang kedua adalah nikmat Al-Qur'an, yang ketiga adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mungkin tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan bisa melakukannya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling utama adalah tadi, yaitu nikmat agama Islam, nikmat Al-Qur'an, dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Oleh karenanya hendaknya kita betul-betul menyadari nikmat Allah yang agung ini dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua. Naam Syekh. وفائدة أخرى أو فضيلة أخرى عظيمة جدا جدا ينبغي أن نقف عندها كثيرا، ما هي؟ معرفة قصص الأنبياء وما فيها من الدعوة إلى التوحيد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عن دعوتهم؟ كل نبي قال لقومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي بعثه الله ما من رسول إلا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها واحدة إلى التوحيد، أما الشرائع فيختلفون فيها. كل أمة يشرع لهم شرائع التي تناسبهم. نعم، فهذه فائدة عظيمة، وأيضا يستفيد منها الدعاة فائدة عظيمة، وهي أن يبدأوا بالتوحيد ويركزوا عليه دائما، لأن الأمور الأنبياء الرسل بعثوا في أقوام عندهم فساد اجتماعي، عندهم فساد اقتصادي، عندهم ظلم، ومع ذلك ركزوا على التوحيد وبدأوا بالتوحيد ولم يهملوا الأمور الأخرى، لكن التوحيد هو الأساس. فينبغي أن ننتبه له، لأن بعض الدعاة حفظهم الله يركزون على فضائل الأعمال وينسون التوحيد، وهذه قضية خطيرة جدا. فينبغي أن ننتبه لهذا ونستفيد. انظروا يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف عليه السلام وهو في السجن سجين، وهؤلاء الذين سجنوا معه 2 يسألون عن تفسير الرؤيا، قبل أن يفسر لهم الرؤيا أمرهم بالتوحيد، دعاهم إلى التوحيد. فينبغي يعني أن ننتبه لهذا الفهم العظيم، فهم أهمية التوحيد وعظمة التوحيد وضرورية كل إنسان يعتني به في نفسه وفي غيره، في زوجته، في أولاده، في من حوله، في من يستطيع أن يدعوهم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi yang semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya bahwa para nabi dan rasul itu mereka memulai dakwahnya dengan tauhid, ya. Mereka mengajak terlebih dahulu umat-umat mereka kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul yang Allah utus pada kaumnya pasti mereka mengatakan, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah taghut.
tinggalkanlah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini dengan tauhid ya. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul serta akidah mereka itu adalah sesuatu yang satu ya, sama semuanya, berseragam semuanya. Akidah mereka sama dan dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Itu semuanya sama ya. Hanya saja dari segi syariat tentunya berbeda-beda ya. Syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Isa dan syariat mereka itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari segi syariat mungkin ada sedikit perbedaan ya, akan tetapi dari segi akidah sama semua, seragam semuanya. Setiap nabi dan rasul akidah yang mereka ajarkan itu adalah sama ya. Mereka memulai dakwah mereka, seruan mereka dan ajakan mereka yang mereka lakukan pertama kali adalah tauhid ya. Jadi memperbaiki akidah ya. Karena tauhid itu manakala tauhid sudah benar, maka sisa-sisa perkara yang lainnya pun juga akan menjadi benar, mengikuti akidah dan tauhid yang benar. Nah, tetapi kalau tauhidnya masih salah, masih banyak kesyirikan di dalamnya, akidahnya ya, maka perkara yang lain pun juga akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karenanya, setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu, mereka tentunya umat-umatnya dan kaumnya memiliki problematika yang berbeda-beda, macam-macam problemnya. Ada yang ekonominya bobrok, rusak, ada yang kezaliman terjadi di sana, ada macam-macam lah. Tapi setiap rasul yang diutus itu mereka memulainya dengan tauhid terlebih dahulu. Tidak langsung memperbaiki ekonomi misalnya, tidak langsung melarang melakukan perbuatan zalim misalnya, tidak, tapi dimulai dengan tauhid terlebih dahulu. Tauhid, sudah tauhid itu bisa diperbaiki dan dibenahi, barulah kemudian memperbaiki dan membenahi hal-hal yang lain selain daripada tauhid. Karena sebagian daripada dai-dai di zaman sekarang ini mungkin di antara mereka ada yang fokusnya itu terhadap fadhailul a'mal, keutamaan daripada ibadah-ibadah ya. Fadhail, tentang keutamaan. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, di mana mereka itu memulainya dengan dakwah tauhid terlebih dahulu. Baru setelah tauhidnya itu benar, akidahnya itu sudah diperbaiki ya, barulah kemudian masuk ke pembahasan yang lainnya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia itu di penjara, di dalam penjara. Lalu ketika ditanya oleh kawan-kawannya yang di penjara, justru Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung memberitahukan tentang ta'bir mimpi itu, tapi yang dia lakukan adalah mendakwahkan tauhid terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di penjara tersebut. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa dan Maha menguasai? Apakah Tuhan yang banyak itu patung-patung Tuhan itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa? Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tidak menerima hak-haknya sebagai orang yang dilakukan dengan curang ya dalam penjara. Akan tetapi yang dia lakukan pertama kali justru adalah mendakwahi tauhid ya, mengajak orang-orang yang ada di penjara itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga harus seperti itu. Kalau kita mau mengajarkan ajaran agama Islam ini, ya pertama kali yang harus kita tekankan dan fokuskan adalah perkara tauhid. Itulah yang menjadi contoh dan teladan dari para nabi dan rasul. Nah, Syekhan. Nah, intahai. Tafadhalu. نعم. فأقول أيها الإخوة، أهمية التوحيد ظاهرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا مسألة مهمة جدا، إذا قوي التوحيد في القلب، لاحظوا هذا الكلام، إذا قوي التوحيد في القلب، محبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه، إذا قويت في القلب قويت العبادة. وإذا قوي التوحيد في القلب حسنت الأخلاق. ترابط عجيب جدا بين التوحيد وبين حسن العبادة وحسن الأخلاق. الله عز وجل ماذا قال عن الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا قوي التوحيد قوي تعظيم الله، محبة الله،
تعظيم حرمات الله، والله عز وجل قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا قوي التوحيد قوي في قلب المؤمن تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، فحرص على العبادات وعلى ترك المعاصي. ولذلك من الخطأ أيها الإخوة أن نهمل التوحيد، فلا بد من العناية بالتوحيد. لا أقول أن نهمل الأمور الأخرى، لا، ما تهمل الأمور الأخرى، لكن التوحيد هو الأساس. فإذا قوي، بعض الناس يشتكي يقول أنا دعوت فلان ولم يستجب وكذا، فنقول ابدأ بتعظيم الله في قلبه، ابدأ بالإخلاص. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا أيها الأخوان. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, hafizakumullah Syekhana. Di sini ada suatu permasalahan yang penting. Syekh menyatakan tadi, idza qawiyat tauhidu fil qalbi, ya, jika tauhid itu sudah melekat dengan kuat di dalam hati dan sanubari seseorang, maka yang lainnya pun juga akan menyusul. Ya, ibadahnya akan menjadi kuat, akhlaknya akan menjadi baik, ya, perilakunya pun juga akan menjadi lebih baik karena dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hubungan dia dengan sesama makhluk dan juga sesama manusia akan diperbaiki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyatakan jika tauhid itu terpatri dengan kuat di dalam hati seorang, ya. Jika kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah mencapai puncaknya, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul meneladani beliau, ya, maka akan kuat pula lah, ya, ibadah yang dia lakukan dan akan berkualitas, ya, serta akhlaknya pun juga akan menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan juga dari kemungkaran, ya. Dalam sebuah ayat juga disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ketakwaan hati, ya. Jadi kalau kita itu betul-betul bertauhid dengan baik, dengan kokoh dan kuat, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam dengan kuat dan kita mengagungkan semua syiar-syiar Allah termasuk ke dalamnya ibadah dan sholat, ya, maka akan mudahlah hal-hal yang lainnya, ya, selain daripada akidah tersebut. Maka tauhid merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi asas serta pondasi dalam agama Islam ini. Bukan berarti hal-hal yang lain tidak penting, ya. Hal-hal yang lain dalam syariat Islam ini juga penting, akan tetapi tentunya kalau kita mau memulai dakwah, mulailah dengan ajakan kepada tauhid, ya, di mana itulah yang dilakukan oleh setiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Naam Syekhana barakallahu fiik. واختم هذا الكلام عن فضائل القرآن بأمرين مهمين. الأمر الأول، اعلم أخي الكريم حفظك الله وفقك لكل خير، اعلم أن محبتك للقرآن هي فرع عن محبتك لله عز وجل. هذه مسألة مهمة جدا. فعلى قدر ما في قلبك من قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبته عز وجل تكون محبتك لهذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. فإذا وجدت نفسك تهجر القرآن يوم يومين ثلاثة أربعة لم تقرأ شيء منه، فاعلم أن هذا من علامات ضعف إيمانك وضعف محبتك لله عز وجل، وهو أيضا من أسباب ضعف الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اعلم أنك إن أردت الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر والثبات فعليك بالقرآن. عليك بالقرآن، لازم القرآن. لا يمر عليك يوم لا تقرأ فيه شيء، لا يمر عليك شهر لا تختم القرآن. اجتهد في ذلك، اجتهد في ذلك، اجتهد في ذلك، واسأل الله أن يعينك، وما توفيقي إلا بالله. ادعو الله أن يعينك
على ملازمة هذا القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره والعمل به. تفضل شيخنا حفظك الله. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا هو الغرض من إنزال القرآن، تلاوته بتدبر وخشوع والعمل به. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya, kemudian di sini Syekh ingin menutup pembicaraan beliau tentang keutamaan daripada Al-Quran, ya, dan juga keimanan kita kepada Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ketahuilah yang namanya kecintaan kita kepada Al-Quran itu adalah cabang daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin pula kita cinta kepada kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran dan tilawah Al-Quran, mentartilkan Al-Quran, ya, baik itu bacaannya ataupun tadaburnya, ya, karena itu semua adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kalam Allah tidak kita baca, berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya, lalu kita tidak sama sekali membaca Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan yang lemah, ya, atau hanya sekedar pengakuan belaka, ya. Juga menunjukkan terhadap lemahnya iman kita, juga menunjukkan terhadap lemahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita menginginkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, ya, kebahagiaan, ya, di dunia ini, maka kita akan mendapatkannya dari Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran setiap hari, ya, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita agar senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran dan membaca kalamnya serta mentadaburinya setiap hari, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan ketentraman jiwa dan ketenangan hati serta kebahagiaan di setiap harinya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab, yang artinya kitab suci Al-Quran ini kami menurunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, dipenuhi dengan keberkahan kitab suci Al-Quran ini. Tujuan diturunkannya adalah untuk diambil pelajarannya, ya, oleh orang-orang yang berakal, untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan untuk diambil pelajarannya oleh orang-orang yang berakal. Maka oleh karenanya mari kita sama-sama memperbanyak tilawah Al-Quran di setiap hari yang kita lalui. Jangan sampai ada 1 hari pun yang berlalu kecuali kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran di hari tersebut dengan bacaan yang tartil, yang bagus, dan sambil mentadaburi ayat-ayatnya, karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, direnungi ayat-ayatnya, difikirkan dan juga diamalkan, ya. Itulah yang disampaikan oleh Syekh yang paling terakhir. Naam Syekhana barakallahu fiik. والآن ننتقل إلى الأمر الرابع وهو الإيمان بالرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نحن تكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أنه يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أي إخلاص العبادة له، والإيمان بأسماء الحسنى وصفات العلى. وتكلمت عن الإيمان بالملائكة وذكرت معناه وثمراته، ثم تكلمنا عن الإيمان بالكتب. الآن نتكلم عن الإيمان بالرسل. أولا، من هو الرسول؟ الرسول هو من أوحي إليه بوحي من الله سبحانه وتعالى وأمر بتبليغه.
من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. أول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. الله سبحانه وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله يجددها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل واحدة وهي التوحيد كله، أما الاختلاف فهو في الشرائع فقط. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fiikum Syekhana. Sekarang kita akan membahas tentang iman kepada para rasul ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelum ini sudah dibahas oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhar hafizahullah taala tentang keimanan yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu iman kepada para malaikat, lalu iman kepada kitab-kitab suci ya, dan yang sekarang akan dibahas adalah keimanan kepada para rasul ya, yang merupakan rukun iman yang keempat. Jadi di sini iman kepada Rasul itu, siapakah Rasul tersebut? Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan orang tersebut diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau syariat tersebut. Sekali lagi bahwa yang namanya Rasul itu adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighi, ya. Jadi orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk golongan manusia ya, lalu dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau syariat tersebut kepada yang lainnya. Itulah definisi daripada seorang rasul ya. Kemudian rasul yang pertama itu siapa? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itulah rasul yang pertama ya. Sedangkan rasul yang paling akhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disampaikan oleh Syekh juga di sini bahwa suaranya jelas atau tidak ya? Tes, mudah-mudahan jelas ya. Jadi di sini kalau jelas. Oh ya, jelas ya. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang Allah utus, diantaranya adalah ayat nomor 163 pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana dahulu kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan para nabi-nabi setelah beliau. Jadi di sini ini adalah dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama, sebagaimana disebutkan juga di dalam buah hadis yang lumayan panjang, hadisnya tentang syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu asy-syafaatul uzma, di mana para seluruh umat manusia nanti di padang mahsyar ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkumpul di mauqif atau di padang mahsyar, dan semuanya itu mengalami kesedihan yang luar biasa ya. Akhirnya kemudian mereka itu pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta agar Nabi Adam alaihissalam itu memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa ya. Kemudian kepada setelah dari Nabi Adam alaihissalam mereka pergi kepada Nuh ya. Dan disebutkanlah bahwa Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia ya. Kalau Adam itu adalah nabi pertama,
Tapi kalau Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang saat itu mengatakan, engkau wahai Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mohonkanlah kepada Allah agar Allah mengeluarkan kita semua dari kondisi kita yang terpuruk saat ini. Ya. Jadi itulah juga diantara dalil dari hadis ya bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian di sini juga Syekh membawakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, yang artinya tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah seorang ayah di antara seseorang di antara kalian. Tidaklah Muhammad itu sebagai ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi ia adalah seorang Rasul utusan Allah dan juga sebagai penutup bagi para nabi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul ya, yang rasul itu menyeru kepada umatnya dan mengajak mereka wa'budullah, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah taghut ya. Taghut itu apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala, patung ya, orang-orang soleh yang dikultuskan dan seterusnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dinyatakan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sekelompok umat pun kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala atau kecuali pasti telah berlalu seorang rasul ya pada umat tersebut yang Allah utus kepada umat tersebut. Jadi rasul-rasul itu banyak jumlahnya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti jumlah daripada nabi dan rasul tersebut. Naam Syekhana, fadilat Syekh, intahait min at-tarjamah, barakallahu fikum. Naam. والأنبياء أكثر من الرسل. الأنبياء أكثر من الرسل. ونحن نؤمن إجمالا وتفصيلا. نؤمن إجمالا بأن لله أنبياء ورسل لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ونؤمن تفصيلا بمن علمناه منهم لقوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله عز وجل، وهذه الآية الأخرى أصرح، هذه الآية التي تقصدها ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه الآية هي الدليل. أما الآية التي ذكرت قبلها ليست متعلقة بهذا الأمر. نعم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه الآية تدل على أن لله رسلا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن إجمالا بما علمناه منهم من القرآن والسنة، ونؤمن إجمالا بأن لله رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ونؤمن تفصيلا بمن علمناه منهم في القرآن والسنة مثل أولي العزم من الرسل وغيرهم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian di sini Syekh menyebutkan bahwa jumlah para nabi ya itu lebih banyak daripada para rasul. Jadi para rasul itu lebih sedikit daripada nabi. Setiap rasul pastinya adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Jumlah rasul lebih sedikit daripada para nabi. Kemudian jumlah mereka secara pasti tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengimani para rasul-rasul Allah yang Allah utus ini secara global dan juga secara terperinci. Secara global artinya berarti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa orang rasul dan beberapa orang nabi kepada umat manusia. Itu secara global ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hal tersebut juga di dalam sunnahnya ya. Adapun secara tafsilan atau secara terperinci tentunya kita mengimani rasul-rasul yang disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya.
dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ketika disebutkan nama-nama para nabi dan rasul itu, ya, maka kita mengimani setiap nabi dan rasul yang disebutkan nama-namanya tersebut secara spesifik, ya, sesuai dengan nama-nama mereka. Misalnya ada ulul azmi minar rusul, ya, para rasul-rasul yang memiliki keteguhan, yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, ya. Al ulul azmi diantaranya adalah 5 rasul tersebut, ya. Nah, itu semuanya kita imani secara tafsil atau secara terperinci. Ya. Kemudian di sini dibawakan sebuah ayat di dalam surat surat Ghafir ayat 78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablik." Sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum dirimu, wahai Nabi Muhammad, ya. Minhum ma qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kisahnya kepadamu, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami beritahukan kisahnya kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi tidak semua nabi dan rasul itu kisahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang disampaikan, ada juga yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa nabi-nabi dan rasul itu sangat banyak jumlahnya, dan kita mengimani mereka baik secara global ataupun secara terperinci yang tadi disebutkan. Nah, Syekhana barakallahu fiik. ونؤمن إيمانا جازما بأن هؤلاء الرسل هم بشر يلحقهم ما يلحق البشر من مرض وجوع وعطش وغير ذلك، وأنهم عباد لله مأمورون بعبادة الله والإخلاص له، ولا يجوز صرف أي نوع من العبادة لهم. لا يجوز أن يدعون من دون الله ولا أن يستغاث بهم من دون الله أبدا. نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته. أما بعد موته فلا. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف الآية 188. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ وقال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سورة الجن الآية 21. فالله عز وجل قال: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. كل هذه الآيات تدل على أن الرسل عباد مأمورون بعبادة الله، ولا يجوز أن صرف أي نوع من عبادة لهم، ولا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا بعد موتهم، لا يملكون شيئا أبدا. نعم، تفضل شيخنا. Ya. Kemudian di sini Syekh menyatakan bahwa kita harus mengimani dengan keimanan yang sekuat-kuatnya bahwa para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia itu, mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Bedanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bisa ditimpa sakit, ya, bisa mengalami lapar, bisa merasakan haus, ya, sama seperti manusia pada umumnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, ya. Oleh karenanya, karena mereka itu adalah hamba-hamba Allah dan bukan sekutu-sekutu Allah, maka oleh karenanya tidak boleh kita itu memalingkan ibadah kepada mereka. Kita tidak boleh mempersembahkan satu saja jenis ibadah kepada mereka, tidak boleh, ya. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada mereka di saat genting. Kita tidak boleh berdoa kepada mereka dan seterusnya. Ibadah apapun itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah.
tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya benar bahwa para sahabat Nabi mereka itu memohon pertolongan Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan doa beliau ya saat beliau masih hidup, dan para sahabat juga mereka bertabarruk atau mengambil keberkahan melalui rambut Nabi Muhammad ya, melalui bekas wudhu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah beliau meninggal dunia hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan. Ya. Kemudian di sini Syekh membawakan sebuah ayat dalam Al-Quran ya, yang bunyinya adalah ini surat Al-A'raf ayat 188, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada kita semua selaku umatnya, Qul la amliku li nafsi dharra, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun madarat ya, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya aku ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, di Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakannya, seandainya aku ini mengetahui hal-hal yang gaib semuanya, pasti aku ini akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada satupun keburukan yang menimpa diriku karena tahu hal yang gaib. In ana illa nadhirun wa basyirul mu'minun. Aku ini hanya sebagai orang yang memberikan peringatan dan orang yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itulah Nabi Muhammad SAW yang sama seperti umat manusia pada umumnya. Kemudian juga pada ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para nabi dan rasul itu ya manusia yang sama seperti kita. Mereka makan dan minum ya, mereka juga berjalan di pasar dan lain sebagainya. Itu semua adalah nabi dan rasul yang tidak ada bedanya dengan kita semua. Kemudian juga di sini disampaikan bahwa ya intinya bahwa para nabi dan rasul itu sama seperti manusia pada umumnya. Tidak boleh kita itu menyembah mereka, tidak boleh kita mengutuskan mereka, tidak boleh kita itu mengangkat derajat mereka lebih daripada derajat yang memang seharusnya ya, dijadikan diputuskan seperti Nabi Isa alaihissalam sampai dipertuhankan ya, itu tidak diperbolehkan karena yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pengutus. Yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebagai utusan ya. Maka yang berhak disembah adalah yang mengutus mereka, bukan utusan itu. Ya. Jadi utusan selamanya adalah utusan, tidak mungkin berubah derajat menjadi pengutus. Selama-lamanya yang namanya utusan adalah utusan. Tidak boleh kita menyembah mereka dan tidak boleh kita mempersembahkan satu saja jenis peribadatan kepada mereka karena ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana barakallahu fiik. الآن لم يبقى إلا دقيقة وثواني على أذان المغرب عندنا، ففضل نختم لأن بقي عندنا 4 أمور يتضمنها الإيمان بالرسل وثمرات الإيمان بالرسل، فنؤخرها إن شاء الله الدرس القادم. لكن عندي سؤال الله يحفظكم، إن رغبتم كلكم أنت والأخوة الذين يستمعون، إن رغبتم في إقامة درس آخر في الأسبوع بحيث تكون درسين في الأسبوع، أنا بالنسبة لي لا مانع لذلك. وإن رغبتم أن يكون درسا واحدا من باب أن يكون هذا تخورا بالموعظة وحتى لا يكون في ملل، فهذا أيضا طيب. الأمر لكم. نعم. أعانكم الله جميعا. جزاكم الله خير. Ta'ariduhu ala al-jami' insyaallah. Jadi di sini Syekh menyatakan bahwa bagaimana pendapat ikhwah sekalian yang hadir di sini, bagaimana kalau misalnya nanti untuk pekan depan diadakan pelajarannya itu 2 kali dalam 1 pekan, bukan 1 kali. Ini kan Syekh menyampaikan pelajaran setiap malam Ahad ya, cuma 1 kali. Bagaimana kalau misalnya 2 kali?
Dan bagaimana pendapatnya ikhwas sekalian kalau dimajukan waktunya, ya tadi sudah dikatakan waktunya akan dimajukan beberapa menit supaya tidak bentrok dengan azan maghrib gitu ya. Dan juga bagaimana kalau pelajarannya itu dijadikan dalam sepekan 2 kali bukan 1 kali gitu, supaya banyak materi yang disampaikan. Pendapatnya bagaimana ayuhal ikhwah yang hadir di sini? Silakan yang mau berpendapat. 7 ada lagi. Hasan. 7 saya. 7 ya. Nah, itu sudah azan di kota Madinah. Ana muwafiq ya Syekh. Nah, Muwafiq ya Syekh. baik. Nah, Syekhana jumhur al-hadirin azharu muwafaqatahum ala ra'yikum al-muqtarah lana. Fa idza aradna an na'qida darsain fi usbu' al-qadim fa fi ay yawm taqriban. Al-yawm al-awwal huwa tab'an مثل هذا اليوم في ليلة الأحد التي اعتدناها, واليوم الآخر متى هو تقريبا؟ الاختيار لكم، لكن يفضل أن يكونوا متباعدين، ما يكونون يعني وراء بعض. يكون مثلا على سبيل المثال السبت مثلا والثلاثاء أو الأربعاء مثلا، هذا الذي يفضله أنا. طيب إذن إن شاء الله نحن الخميس ما تصلح لي، الخميس والاثنين لا تصلح لي، لا تناسبني، ما عداها مناسب. طيب المهم يعني غير الاثنين والخميس، غير الاثنين والخميس، صح يا شيخ؟ إذن إن شاء الله نحن سنتشاور مع الإخوة، وإذا وافقوا على شيء سنخبركم لاحقا إن شاء الله شيخنا. طيب تبحثوا في هذا الأمر يا شيخ، أنا سأنصرف الصلاة فأخبروني على الواتساب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi tadi Syekh bilang kalau hari Senin dan hari Kamis mungkin itu hari puasa beliau tidak bisa, tapi selain daripada Senin dan Kamis itu insya Allah beliau bisa. Jadi kira-kira hari apa? Jadi nanti habis ini juga masih ada pelajaran, disilahkan para ikhwah sekalian untuk menetap di link ini karena nanti masih ada pelajaran. Jadi yang keluar sebentar nanti beberapa menit masuk apa. Jadi bagaimana kira-kira untuk hari yang keduanya selain pada malam harinya malam Ustaz, harinya Ustaz yang tentukan. Mungkin terkait jadwal Ustaz dengan Ustaz Rifki. Iya. Kalau kami ngikut aja sifatnya. Ya tadi saya bilangnya pokoknya pesannya hari apa aja bisa, yang penting bukan hari Senin dan hari Kamis. Baik, kalau itu nanti akan dibicarakan dengan Ustaz Rifki Ansari terkait dengan hari yang keduanya. Nanti akan kami beritakan kembali pada di grup ya. Jazakumullahu khairan ayyuhal ikhwah wal akhawat wal hadirun jami'an fi hadza al-liqa. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.